اكزرسيس معناها نتاع ديس كي يسألني نوع نتاع معناها تيب دادريساج، ايه يقوليش انا هو وبعد ما نجاوب يقول لي بدل لي التيب هذاك بحاجه ايكيفالون مع تيب اخر دادريساج. الانستركسيون هذيك اسكو سوبوزي نبدل معناها لي انستركسيون اللي فيهم نفس التيب هذاك دادريساج نبدلهم الكل، ولا كان الانستركسيون اللي يسالني عليها ولا لا كاين انستركسيون نسألك عليها. مالغري فما معناها نفس التيب موجود في انستركسيون اخرى نفس الحكايه معناها. اي بيان سور. مادام كي ما يقوليش التاي نتاع اون كاز في الميموار معناها راهي انوكتي. هوني الارماسيت relié à une mémoire de taille chaque case une 8 معناها انوكتي. اي. مي اوكي ميرسي مادام. d'autres questions؟ مادام oui مادام مثلا كيف نحطوا في دي روجيستر ديسيمال اي نجيو نعملوا اي اوبيراسيون مثلا ملتيبليكاسيون نعملوها بالديسيمال بعد نحولوها معناها انت une fois donné اللي عندك par exemple en décimal فما d'autres données en hexa تحول نفس الفورمات سواء ديسيمال ولا hexa وتعمل الكالكول نتاعك. فهمت. لا خاطر من بعد هيك مثلا مش الملتيبليكاسيون في الملتيبليكاسيون انت مربوطه بالنومبر دو بيت موجودين لازم يكونوا على 32 بيت كي اي دونك نحولها لإكزا ديسيمال مثلا ولا حاجه باش نشوف. تنجم تحول على hexa باش تشوفها قداش من بيت، كانها ديباسي 32 بيت وقتها تنقص. داكور. ومادام بالله في l'adressage préindexé اي اسكو l'adresse بعد ما عملنا لها كوليك اسكو l'adresse تقعد سانكريمونت كان في الانستركسيون هيكي. اي معناتها الار 0 ne change pas الفالور نتاعها كان ال دي ار بي ار 1 ار 0 entre كوشي مثلا ديز 1 الار 0 ne change pas. معناها اني كيف مثلا نعمل ار 0 ديز 1 ومن بعد نحب نتعدل الكاس اللي من بعدها نعمل ديز 2. اي واضح. اوكي ميرسي. مادام بربي السي اللي هي متاع الغوتونو اي تفو ان كونش كي يبدا الغوتونو يصير لي غوتونو في اخر بيت اللي ديباسي الفورما معناها. اي ولا في في الديكالاج غوش نون سيني ياخذ ولا في الديكالاج غو دروات. اي مادام حاجه اخرى بربي كي يقول لي اعطيني لا فالور دي ريجستر يعطيني معناها بروغرام كامل ويقول لي اعطيني لي فالور دي ريجستر دون شاك انستركسيون. يا اخي كي يقول دون شاك انستركسيون معناها الكل معناها حتى مثلا في الستوب بي ستوب نكتب ليتا فينال نتاع لي ريجستر ولا كيفاه؟ اي تعطي هوني ستوب ستوب ما تبدل حتى شيء في لي روجيستر كل كان لي انستركسيون اللي فيهم شانجمون دو روجيستر. المهم وفي ستوب بي ستوب ما يفرقوش مادام لي ريجستر. لا ما يفرقوش يقعدوا كيما هما. داكور ميرسي. مادام وي بالله كي يقول لك هذيك ستوب مو كلي في العرامسات نقولوا له لا ولا اي وباهي مادام كي يقول لك اش معناتها هذيك البي اللي في الوسط بالضبط هكا يسأل كي يقول لك اش معناتها هذيك البي برانش معناتها سوتي l'emplacement de l'étiquette. برانش معناتها اي بي برانش معناتها يوقف يلزم يعيش مادام. مادام أي حاجة باش نحطها في الميموار نحطها زي ديسيمال ولا بينار. هو نورمالمون تريتمون في وسط l'ordinateur se fait en binaire. احنا pour compacter l'écriture au lieu d'écrire en binaire خاطر ça fait 32 bits كبيرة برشا donc on écrit en soit en décimal ou en hexa. Mais un traitement à l'intérieur du processeur se fait en binaire. مادام سامحني عندي كيستيون. كيف مثلا كيف في الملتيبليكاسيون مش نورمالمون ما نجموش نحطو كونستانت ك تروازيام بارامتر كيف اي عليه مادام على خاطر هي الملتيبليكاسيون وحدها جايه في البروسيسور نتاع الارماسيد
دونك اللي مثلا لو فات انها نكسبت با نكون الكونستانت في وسطها، تعملها انت في الكونستانت في روجيستر بعد تعمل الملتيبليكاسيون تاعك هو حسب الشفتي نتاع الارماسات هذه. تابعة الاركيتكتور معناها. اي واضح، ميرسي. مدام وي بالله مدام كيسني هيك سؤال، ما عندي سؤال قريته في دي اس ما فهمتوش. يقول لي comment désigner le bloc dans l'unité de commande du processeur qui assure le contrôle. ما فهمتش شنو حاب يسال في السؤال، ما داخل بعضه شويه ما فهمتوش السؤال. اللوجيك دو كنترول هو اللي assure le contrôle de toutes les unités actives. هكا نجاوبك هو خاطر هو قال لي ديزيني ودرا شنو في القراءه قال لك ما تعطيني اسمها ولا حاجه. باهي لوجيك دو كنترول هو. باهي مدام تنقولوا لوجيك دو كونترول. وي مادام كي باش نعمل الكالكول كما سألك مهدي بكري يقول لي اعطيني لي تام تاع معناتها قداش ريجستر فام نحسب اون بينير العمليه ولا اون اكزاكت كيما تحب في تكون صحيحه. داكور مادام بلي حاجه اخرى كي يقول لي الاركيتكت لونطري سورتي في الاركيتكتور دو هارفارد لا بلو اوبتيميزي ان طون دو كالكول شنيا هي الفيت كانك تكون غوليي للريجستر الميموار دو دوني، تكون الانترفاس دونطري سورتي غوليي للميموار دو دوني. مادام التاي مينيمال نتاع الميموار شنيا عندها فورمول؟ التاي مينيمال نتاع نقولوا تاي مينيمال دو لادريس مش نتاع الميموار، نقولوا تاي ماكسيمال دو لادريس. قال لي دوني كاباسيتي ماكسيمال دو لا ميموار و تاي مينيمال دو ميموار. مادام هذا تبع الميموار ولا تبع اذا تبع اول شابيتر. اي مادام شنو هي التاي مينيمال تاع الادريس كيفاش نحسب؟ تاي مينيمال سي لوغ دو نتاع التاي دو لا ميموار. كاين الميموار اللي فيها دو 16 كاز مثلا الادريس برون موان 16 بيت. مادام في الكاباسيتي ماكسيمال كي نقول 2 على بويسونس الأ هي التاي نتاع الميموار. لا التاي دون بيز ادريس هي ادريس. ادريس شنو؟ ادريس نتاعك قداش عندك بيت، كان عندك قداش مثلا 8 بيت معناتها 2 اكسبوزون 8 الكاباسيتي فوا التاي دون كاز اون اوكتي. داكوغ مدام عايشك. d'autres questions? مدام ربي l'unité de calcul d'adresse en fait هي تعمل الكالكول d'adresse نتاع الانستركسيون اللي توا باش تصير الاكزيكيوشن تاعها ولا الجايه اللي بعدها؟ لا اللي en cours. اللي en cours. اوكي مدام وي لا رام سيت ما يفرقش بين الريجستر تاع دوني ولا ادريس. لا ما يفرقش، كلهم يستعملوا كيما يحبوا يا ادريس ولا دوني، خاطر معناتها كي يقول لك تاع الريجستر قال تاي دوني. اي كي يقول لك علاش نجموا نستعملوا الريجستر كل هذوما في دوني ولا ادريس تقول خاطر الار ام 6 ما يهموش يخدم بالريجستر. خاطر لا التاي د لادريس قال تاي دوني، كان عندنا تاي د لادريس ديفيرون تاي دوني وقتها كل ريجستر كل وحده ريجستر مختلفين. باهي عايش مدام. D'autres questions? Alors on passe au cours. C'est bon? Donc on revient au chapitre mémoire. مش داخل تاع الاكزامان هذايا ما Et ben l'examen. حتى l'examen مازلت لنا 2 séances اخرين راهو بخلي في هذه. وي ميرسي. De rien. سيونس بركة 2 séances ممكن séance باش تاخذ TD en plus. كيفاش دو يا اخي من بعد دي اس عندنا جمعة برك قبل جمعتين. لي فاكونس. جمعتين الفاكونس اللي فيهم بداو لي فاكونس يا اخي مدام قالوا درا شنو ولا 23 ولا 22 بالحق الحكايه. اي بلانينغ حسب بلانينغ اللي عندي. هايل هذا مدام علاش منه البلانينغ الوغ الفاكونس يبداو من لو 20. عندك منو نوار بلون؟ نحب الاول انا دغالكم بارتاج. دونك من 20 هذا تكون هكا. دونك نقراو السمانه اللي بعدها. احنا عندنا الجمعه اللي بعدها مش عندنا دي 7 ومن بعد عندنا سيونس سيمين بي وسيمين ا.
اوكي ونجمو نكملوا فيه الشابيتر هذايا معناتها. اي باش نكملوا الشابيتر هذا ومش انا مازال دو سيونس وحده للتي دي، وين نحب عندي دو تي دي افير، واحد الميموار واحد التابلو والبوكل. نخمم اخر سيونس نعملها لكم تي دي. باهي باهي. Alors, on peut commencer le cours. حتى l'examen حس تحضيره. Donc, je vous rappelle, comme le mémoire, rôle de stockage d'informations, on a donné une instruction à l'adresse, c'est les vues externes de la mémoire. Vues internes de la mémoire, ce sont des cases qui sont empilées les uns sur les autres. Chaque case a une adresse. Donc, on a les différentes caractéristiques de la mémoire, on a le type de la mémoire, durée de mémorisation, capacité et taille de la mémoire, emplacement, performance, mode d'accès et hiérarchie. Donc, je vais en détail. Donc, je reviens. Le mode d'accès, c'est quoi le mode d'accès? Elle détermine, donc, on a fait les étapes d'une instruction, les étapes du transfert de données. Il y a une adresse, on doit le localiser dans la mémoire. Donc, cette localisation, elle a besoin de mode d'accès. C'est le mode d'accès qui fait la recherche d'une adresse dans la mémoire. Donc, c'est un mode d'accès séquentiel, aléatoire ou direct. Et le plus connu. Séquentiel, ça consiste à faire quoi? Quand on a une adresse recherchée ou l'adresse pointée. Quelle adresse recherchée égale l'adresse pointée? Donc, on a fin, on a terminé la recherche interne. Quelle adresse pointée n'est pas égale? On doit incrémenter d'une case la valeur. Donc, on va y aller élément par élément. Donc, la première itération, l'adresse pointée elle est égale à 0. Donc, on commence à partir de 0. Si on arrive à la fin de la mémoire, l'adresse pointée plus 1 est égale à 0. Si on est à la ième itération, donc avec i supérieur ou égal à 1, l'adresse pointée reste dans la position précédente. L'adresse recherchée à i-1. Donc, je vais donner un exemple. Donc, on considère une mémoire de taille 100 cases, où aux premières cases, nous cherchons l'adresse 60. Au deuxième case, nous cherchons l'adresse 40. Terminer le nombre de tests pour chaque case. Je vais expliquer le principe. Donc, on a les mémoires. Donc, on va chercher la case 60 et 40. Donc, l'adresse 60 et l'adresse 40. Donc, on fait le premier accès. Voilà, accès 0. Premier accès. Donc, le premier accès, on cherche 60. Le nombre de tests égal c'est égal à 60 moins 0 plus 1. Donc, puisque on commence à partir de 0 pour mémoire. OK? Donc, c'est égal à 61. Donc, quel est le nombre de tests? Madame? Oui? Les tests يقوم بهم البروسيسور ولا فما واحد نتاع تيست؟ un autre élément qui est le mode d'accès, مش processeur. OK. Alors, le deuxième accès, je vais vous le deuxième accès. هون يحسب سنة. Alors, le deuxième accès, je vais نعملو le 40 elle est تعديناها سي. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir toute la mémoire, حتى la fin de la mémoire. Oui, il va revenir à 0 pour arriver à 40. Donc, le nombre de tests qu'on va avoir, c'est quoi? Nombre de tests. هي آخر case, احنا قلنا فيها 100 cases, donc à partir de 0, ça fait 99, 99, moins 60, plus 1. Donc, on commence toujours à partir de la dernière position recherchée, plus 40 moins 0,
plus 1. Ok. Donc في التالي تولي 40 plus 40 donc on y 40 وهذه 41 donc 81. واضحة الكالكول؟ هاتي دي كيستيون. كيف دوزيام ذوما يمشيو معناها دوزيام اكسي في جوج بعضهم معناها. اي بروميير اكسي دوزيام اكسي. في البروميير اكسي on a cherché 60 في الدوزيام اكسي on a cherché 40. Donc le 40 جيت عديناها احنا شو يعمل؟ Il termine toute la mémoire puis il commence à partir de 0 pour arriver à 40. مادام هو ما يعرفش روحه في 60 علاش يعاود يفيريفي فيها؟ ديما on commence à partir de 60 أو آخر واحدة وقف فيها. Peut-être qu'il va réutiliser une autre fois 60 وقتها 60 déjà موجودة. D'accord, عايشة. D'autres questions? C'est bon? B. Donc on revient au diapo. Donc, هوني nombre de tests عنا 61 في le premier cas, في le deuxième cas, ça fait 81. Donc, هوني le temps, il est variable, le temps d'accès. Déjà, il nous faut de temps pour chercher les données. Donc, la caractéristique du mode d'accès est utilisée pour l'archivage d'un important volume de données. Donc, quand on a une grande mémoire de taille très grande, on utilise une méthode séquentielle. Les diverses informations écrites sont Donc, les diverses informations sont écrites les unes derrière les autres. Pour accéder à une donnée, il faut avoir lu les précédentes. Donc, Dima, n'a accès séquentiel, l'étape par étape. Les opérations associées à ce mode sont les suivantes. Un début, c'est se positionner à la procédure à première donnée. Lire, lecture, lire une donnée. Écriture, écrire une donnée. Ou à la fin, se positionner à la fin de la mémoire. Donc, le temps d'accès, elle est variable. Il change selon le nombre de tests qu'on va faire. Je me rappelle par exemple, le premier test égal à 60, le deuxième test ça fait 62, donc le nombre de tests est égal à 2. Si on a par exemple 40 qui va donc le nombre de tests ça fait 81. Donc le temps varie selon le nombre de tests qu'on va faire. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame, في الدوسيام اكسي في الواحد الاكزامبل اللي وريتهونا قبل اي معناها هو يبدا من الكاس اللي قبل اللي يوصل لها هو. لا الكاس اللي وصل لها وصل ل 60 هو ابارتير من 60 باش يكمل وعليه بلس 1 هو بلس 1 خاطر دخول الغايه. كيفاه؟ quand on va compter les nombres à partir من الكاس اللي on va l'inclure, on va inclure le case en cours. كيف انت تعمل ما تعملش بلس 1 ما تنتقص une case. D'accord, ça va, merci. De rien. D'autres questions? نعم. Oui. عندها في المرة الثانية هو بدا من 60 يفركس. أي. هكا هو يعيش. Donc, on complète. Alors, fait l'accès aléatoire. Qu'est-ce qu'on fait? On a adresse recherchée, il y a AR. Adresse pointée, il y a AP. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On génère une adresse AP aléatoirement. Si l'adresse recherchée est égale à l'adresse pointée fin, ça y est, on a terminé. Sinon, on doit régénérer une autre adresse. Donc, le générateur aléatoire, il suit la loi de Gauss. Il garantit que deux valeurs successives soient différentes. OK? واضح البرانسيب؟ مادام سكسيسيف معناتها ينجم يعدي ثلاثة يعاود يرجع يعطيه واحدة الأولى ولا؟ لا حتى les valeurs successives حتى كلها مختلفين على بعضها. ملي يبدا يعطي حتى لين يلقى الادريس. اي exactement.
Mais Autre question? Des questions? Oui. معناتها يقعد يجرب لين يقرأ درس ولا يبدأ وين يحب بعد يقعد يقدم؟ Il génère aléatoirement une valeur, il vérifie à chaque fois est-ce que elle est égale à l'adresse recherchée, jusqu'à arriver à l'adresse اللي يحب عليها. مش لون تمام. مش لون. هذا الرام pour dire random access memory. احنا استعملناها في الميموار principal. هو le fait d'utiliser le générateur aléatoire هو الكلي نتاع selon la loi de Gauss هو الكلي نتاعنا احنا. كان on suit pas la loi de Gauss وقتها on peut générer les étoiles. Mais le fait d'utiliser le générateur aléatoire qui suit la loi de Gauss, il peut facilement retrouver l'adresse. Ok? Des questions? مادام معناها في الرام هذه هي الميثود اللي عم بها معناها الريشيرش دي ادريس. اي. D'autres questions? مادام حتى سيكونسيال مستعمل في الميموار في الرام معناها ولا؟ هوني في les grandes mémoires, les grandes mémoires d'archivage, نستعملوا le séquentiel. أما في le mémoire principal, on utilise plutôt le mode d'accès aléatoire. D'accord, merci. De rien. Donc, un impact caractéristique du mode d'accès aléatoire, il s'agit du mode d'accès le plus employé. Elle est utilisée pour la mémoire, ce qu'on compose de mémoire principale et quelques mémoires caches. Donc, à chaque mémoire est associée une adresse unique. N'importe quelle adresse peut être traitée. La taille d'une adresse dépend de la capacité de la mémoire. Les opérations associées à ce mode sont lecture et écriture. Le temps d'accès est constant. Et constant, je m'arrête, elle est indépendante des accès précédents. Donc, elle est en moyenne constante, mais il varie d'une valeur à une autre. Mais en moyenne, on a un temps qui est fixe pour tout le monde. Voilà. Des questions? Donc, سمح لي كيفاش كونستان؟ هو قلنا معناتها باش يعدي en moyenne il est constant. ناخذ كلمة moyenne. معناتها هوني par exemple pour faire le test par exemple l'adresse 40 ou la 60 pour 40 il nous faut par exemple 30 tests pour 60 il nous faut 25 tests donc le nombre de tests il n'est pas assez grand plus différence que par exemple ça fait 41 ou 81 donc par exemple 61 tests l'autre 81 بينما l'autre le nombre de tests il est proche. Donc, ça donne en moyenne un temps d'accès qui est presque égal. Donc, en moyenne, c'est temps d'accès fixe. Madame? Oui. معناها لهنا lorsqu'il va générer une adresse هو من الأول il a généré من الأول مرة الأولى فهمت؟ وبعدين كيف lorsqu'il génère une autre fois منين يبدأ هو البونتور وين؟ معناها في الادريس هو génère une adresse بعد génère une autre adresse aléatoire. Il génère des adresses aléatoirement. أما كيف يعمل لي تيست باش يعمل لي تيست ما؟ أي باش يعمل تيست pour vérifier est-ce que l'adresse recherchée est-elle égale à l'adresse pointée. إيه لي تيست يبدأ من ليه خاطر هوني le fait d'utiliser une loi gaussienne qui soit suite de loi de Gauss elle permet d'avoir des valeurs différentes et qui sont éparpillées donc la probabilité de retrouver l'adresse recherchée est très très facile. Ok? D'accord, madame. D'autres questions?
دونك اون باي سامحني ما فهمتش كيف الطون في موين كونستون. تو هي الياتوار معناها ينجم معناها من المره الاولى يطلعها، كيما ينجم باغ اكزومبل هي دي 60 يقعد 60 مره باش يطلعها. كيف هي كونستون؟ هو تنجم تكون هوني اون موين النومبر دو تيست اللي انديبوندامون دي زاكسي بريسيدون. هوني كيما باش نلوجوا ال 40 كيما باش نلوجوا 60 les deux valeurs باش نلوجوهم بنفس الميثود. Donc, en moyenne, on génère le nombre nécessaire de tests qui m'a Par exemple, les amis, 25 tests pour trouver 40, ou 30 tests pour retrouver 60. En moyenne, un temps d'accès qui est proche. مش كيما الأخرى ça fait واحدة 81 والأخرى أكثر. OK, واحدة 60 par exemple. هوني le nombre de tests في الكام تاع le séquencier, il dépend de la position تاع التest, l'adresse pointée par rapport à l'adresse recherchée. Tandis qu'ici, il n'y a aucune relation entre l'adresse recherchée et l'adresse pointée. Voilà. Ok. Alors, le mode d'accès direct, c'est qu'on va utiliser des décodeurs pour se positionner vers l'adresse recherchée. Donc, on est généralement pour un décodeur, par exemple, à 3 entrées, et on est qui fait les 3 bits à 1, on va activer une seule entrée. À partir d'une adresse liée, par exemple 7, on va se positionner vers 7. Le problème, c'est quoi? C'est que le bus d'adresse il est assez grand. Il n'y a pas un seul décodeur, mais plusieurs décodeurs. Donc, la méthode utilisée pour les disques durs. À chaque bloc, on a une adresse unique. Une donnée en accédant au bloc qui le contient, puis en se déplaçant dans le bloc jusqu'à sa position. Les opérations associées à ce mode est lecture et écriture. Donc, le temps d'accès est variable. Pourquoi? Parce qu'il dépend du nombre de circuits qu'on va utiliser pour retrouver l'adresse. OK? واضح direct? Oui, madame. Y a-t-il des questions? Donc, le fait d'utiliser, le problème, c'est qu'on n'a pas un décodeur, par exemple, qui fait le bus d'adresse, les mots, par exemple, à 32 bits ou à 64 bits. Ça dépend du processeur. On ne peut pas avoir un décodeur de 2 l'exposant 64. Donc, 2,64, c'est un nombre très élevé. Donc, pour ça, on va utiliser plusieurs décodeurs. Donc, Anna, par exemple, taille d'adresse égale à 64 bits, par exemple. Le nombre de sorties, n décodeurs, si on a l'entrée à la égale 64 bits, وقت السورتي لازمها sortie égale 2 exposant 64 اللي هو égal Les 2,64, ça fait 2 exposants 64. Elle est énorme, ça fait cette valeur. Donc, on ne peut pas calculer les valeurs internes. OK? Donc, on ne peut pas générer un circuit de 64 en entrée, soit 2 l'exposant 64 en sortie. Qu'est-ce qu'on fait? On divise l'adresse en des parties. Et à partir de la possibilité d'adresse, on peut donc passer d'un décodeur à un autre. Donc, on y, par exemple, il y a 64, نقسموها على 2 ولا حتى على أكثر. Par exemple, نقسموا على 4 blocs. Voilà, 64 sur 4, ça fait 16. Pardon, 64 sur 4,
Ça fait 1 16 maintenant. 18. Donc, on y... les 16, on peut utiliser les mêmes décodeurs pour, à la fin, retrouver la position interne. OK? Voilà. Des questions? Y a-t-il des questions? Donc, هذا يكون كملنا المود d'accès نتعداو من بعد type de mémoire principale. Donc, هوني mémoire principale, on veut dire par mémoire RAM. Donc, c'est le chemin le plus important dans l'ordinateur. Pourquoi? Parce que le processeur est très rapide, la mémoire elle est un peu lente. Honi fait mémoire, on a différents types de mémoire, généralement à base de semi-conducteurs, utilisant le mode d'accès aléatoire. Donc, on a deux types de mémoire, volatile ou non. Donc, on a fait mémoire RAM. Qu'est-ce qu'on a? On a deux types. Donc, RAM pour dire Random Access Memory. Fait le RAM, on a DRAM ou SRAM. Donc, fait DRAM, on utilise à la base de condensateur ou SRAM à la base de bascule. Donc, quand on fait la classification de la mémoire, on a mémoire. Donc, أول حاجة volatile ou non. Donc, في الفولاتيل نحكيو على الرام pour dire random access memory. في الرام عندنا الدرام والإسرام. Donc, D pour dire dynamic random access memory. والإسرام. Donc, SRAM à base de bascule. هي les bascules. Donc, كما شفتوهم في الكور متاع اللوجيك. À base de bascule D ولا RJK ainsi de suite. ولا هوني à base de condensateur. Donc, هوني الدرام هي la plus utilisée. Donc, par exemple, DDR, c'est un dérivé نتاع DRAM. Donc, كيف نزيدو par exemple نقولو SDRAM, c'est une mémoire RAM, DRAM avec S pour dire synchronique. Et quand on ajoute une horloge à cette mémoire. On ajoute une horloge. Donc, le rafraîchissement تكون chaque période de l'horloge. Donc, en comparant le DRAM ou le SRAM, le DRAM, elle a besoin de rafraîchissement périodique. Allez, le condensateur a tendance à se décharger. Donc, on doit rafraîchir à chaque fois la valeur MTH. Donc, elle est simple à concevoir, dense et peu coûteuse. Donc, on y fait un فرق الباسكول فيها plusieurs transistors. بينما في l'unité MTH DRAM, on a besoin seulement de condensateur et un transistor. C'est qu'un Donc, le coût MTH est faible. Ou les simples à concevoir ou dense, c'est qu'on peut avoir plusieurs mots mémoire ensemble. Donc, l'SRAM, elle est rapide, mais elle ne nécessite pas de rafraîchissement, mais elle est coûteuse. Elle n'est pas simple à concevoir comme le DRAM. Donc, le DRAM, c'est le plus utilisé dans la mémoire principale. Donc, de nos jours, on utilise DDR. DDR, c'est un type de DRAM. DDR pour dire double rate RAM. Madame? Oui. كيفاش condensateur il va stocker des données. هوني exemple نتاع DRAM هو transparent suivant. عندنا هوني un condensateur في charge Q1. Donc احنا عندنا qu'est-ce qu'on fait احنا en fait عندنا هذا condensateur كان فيه charge Q1 donc فيه 1 كان فيه charge Q0 معناتها الدوني ça fait 0. OK. Donc هنا معناتها واحدة 1 وواحدة 0.
وهوني دونك تندونس انك تحط في النيفو كي 1 سي لا تندونس اي pardon condensateur elle a tendance de se décharger. Donc احنا شنو نعملوا une limite à une valeur limite de t on va rafraîchir les valeurs. Est-ce que c'est Q1 ou la Q0? OK. واضح mademoiselle? Oui, واضح madame عايشة. Y a-t-il des questions? Madame, شنو هي Q1 ou Q2? Ce sont les charges. Donc هوني هذا chargé Q1 وهذا chargé Q0 pour dire que les valeurs هوني ça fait 1 وهذا ça fait 0. معناها on définit une valeur Q1 ونعطيو alimentation Q1 والاخر ما نعطيوش alimentation Q1. ما فهمتش بالضبط. هوني généralement كيف يبدا الكوندنساتور chargé à Q1 هي الفالور نتاع 1 généralement كي نبدا non chargé تبدا Q0. هوني il faut rafraîchir les valeurs. Donc d'une façon générale on نقولوا Q1 ou Q0 d'une façon générale. Donc هوني il a tendance à se décharger. Donc الفالور نتاع Q1 باش تنقص اللي هي قداش عندك quantité في الكوندنساتور نتاعك قداش عندك charge في الكوندنساتور نتاعك. Puisque هي نقصت donc on a besoin de la rafraîchir. OK? واضح؟ OK madame merci. مادام الترانزستور فاش نسحقوه؟ الترانزستور في السيركوي اي فاش نسحقوه؟ هوني بوغ لي لا كاباسيتي نتاعنا اشاك فوا قداش نستعملوا الكاباسيتي هيك نعديو لها الشارج. بينما في الاسرع شوفوا قداش عندنا من كوندنساتور 1 2 3 4 5 6 au moins 6 كوندنساتور 6 ترانزستور. دونك هوني vous voyez que هذه السيركوي واحد elle est peu dense que le circuit. Il faut plusieurs circuits, plusieurs composants. Donc, si on fait la comparaison entre le SRAM ou le DRAM, SRAM, entre SRAM, elle est rapide, elle n'est pas simple à concevoir, ou elle est peu dense. Mais le DRAM, elle est simple, dense et peu coûteuse. Okay? Donc, il y a une comparaison entre le RAM et le DRAM. Donc, je vais parler de ROM. Donc, ROM pour dire read only memory. Donc, généralement, la mémoire principale, une partie fait ROM. Elle sert à sauvegarder les programmes de base interne. Donc, on y fait ROM, on a plusieurs types. On a ROM, une fois, elle sera écrite lors de la fabrication. Par exemple, qui m'a fait un séquenceur. On l'écrit une fois toute, le séquenceur programmé, une fois on écrit, elle sera figée, on ne change pas. فما البيرون pour dire programmable read only memory. وقتها on écrit une fois après la fabrication, une fois fait la fabrication et une autre fois après fabrication. Donc on a deux possibilités d'écriture. البيرون pour dire erasable programmable read only memory. وقتها on admet un nombre limité à l'ordre de 10. الEEPROM هي erasable read only memory. هوني sont effaçables à l'ordre de 1000 fois. Ils sont plus faciles à effacer que le EPROM et constituent désormais le principal type de mémoire pour le SSD ou le USB ou le compact flash. Donc, je résume ça le tableau. On a nombre d'écritures. Donc, ROM, une fois lors de la fabrication. ROM. LPROM, il est programmeur. ROM, deux fois, une à la fabrication et l'autre après fabrication. Donc, une fabrication, deux après. وبعد عندنا EPROM
Nombre d'utilisations, ça fait de l'ordre de 10. Nombre d'effacements. بعد EEPROM pour dire reusable electrical PROM وقتها l'ordre de 1000. Ok? Donc, il y a un nombre différents types de mémoire morte. Donc, le SSD qu'on utilise de nos jours fait les disques durs et elle est base de EEPROM. Ok? Y a-t-il des questions? مادام ترجعلنا شوية للتابلو. الله يبارك. Oui. Oui, mademoiselle. Question? لا جوست حبيت نزيد نثبت فيها وكا. Merci. Oui. البيرام مرة في l'ordre de la fabrication مرة تانية وقتها. Une fois après la fabrication. Si on écrit une fois ces données, ça sera figé une fois pour toutes. Mais on a une fois la possibilité d'écrire là-dedans. Ok, merci. D'autres questions? Oui. مادام قلنا الأوبيرام هما اللي استعملوها في الميموار مورت وكل شيء. نجموا نستعملوها كان 1000 فوا. أو هي تقعد برشا يعني نقعد نستعملوها برشا مرات نكتبوا فيها ولا نبدلوا فيها حاجات. أي l'ordre قلت لك 1000 فوا. Par exemple في ال SSD معناتها أكثر من 1000 فوا. عايشك. D'autres questions? C'est bon? Donc, l'organisation de la mémoire. Donc, on a une mémoire qui est constituée à base de semi-conducteurs, à base d'un élément de base, qui est la cellule. La cellule, فيها une entrée bidirectionnelle, le bidirectionnel de la donnée, فيها une entrée de sélection. Et la sélection, elle fait quoi? Pour dire est-ce que la cellule est concernée par l'opération en cours. Ou فيها une autre entrée pour dire lecture et écriture. Donc, هذه السيلكسيون par exemple احنا قلنا عندنا احنا donc هذه السيلول قلنا les entrées نتاعها هما البيس بيدايركسيونيل نتاع الدوني والسيلكسيون والlecture ولا écriture. Donc sélection en fait هذه تابعة المود d'accès. Donc هوني في المود d'accès si la cellule est concernée par l'opération en cours, c'est la cellule recherchée, وقتها la sélection تكون 1. Sinon, ça fait 0. فهمتوني؟ Oui ou non? Alors, احنا قلنا normalement c'est le mode d'accès qui va chercher une adresse. Madame Blay. نعم. Oui, mademoiselle. لا جست قلت لك تنجم تعاودنا وكاو. Alors, هوني قلت لكم احنا normalement في المود d'accès qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché une adresse في الميموار. Donc une fois وصلنا لها l'adresse وقت السيلكسيون ندوها 1. وقت وصلنا للادريس اللي حاجنا بها. وهوني c'est le mode d'accès qui fait ça. معناتها كانها cellule concernée par l'opération en cours on l'active. Si n'est pas concerné, ça fait 0. معناتها si l'adresse نتاع cellule هو بدو معناتها la sélection elle traduit l'adresse نتاعنا ولا. OK? واضح؟ Oui ou non? واضح مدام. واضح مدام. Merci. De rien. Alors, pour réaliser une circuit RAM à M de M de B bits, nous devons disposer de log de 2 de M, de lignes.
et l'adresse de B ligne de données. Donc, Mouni, Dima, le nombre d'adresses est calculé à partir de la taille de la mémoire. Si la taille de la mémoire est égale à M, donc l'adresse est log de 2 de M, au moins. Donc, Mouni, quelle est la taille de la mémoire? Taille de la mémoire. سامحوني لحظة. Donc, taille de la mémoire. Égale à M. وقتها taille minimale de l'adresse égale au moins log de 2 de M. Donc, log de 2, log base 2 de M. والB هو النمبر الB التاي نتاع البوز ادريس هو بدو تاي البوز ادريس هو بدو B taille du bus d'adresse est égale taille d'une case. Ok? Une case dans la mémoire. Alors, on comme une mémoire principale, c'est-à-dire une mémoire cache. Donc, la mémoire cache, elle sert à quoi? Elle sert à accélérer le traitement. Donc, on a une différence d'avancement في la vitesse du processeur ou la vitesse de la mémoire. قد ما حاولنا نضربوا فيها الميموار وديما عندنا un retard في الميموار. OK? Donc, déjà, la performance du processeur augmente d'environ 55% par an. La performance de la mémoire de 7%. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc, on a pensé à avoir une mémoire cache intermédiaire, plus rapide et plus petite. Puisque si on va diminuer la taille de la mémoire, on va l'accélérer. Donc, pour mémoriser les instructions les plus récemment accédées. Donc, une cache qui est entre le processeur et la mémoire principale. Donc, on a un processeur rapide ou une mémoire lente, mémoire principale. Donc, on a pensé à faire quoi? On a pensé à avoir entre les deux une mémoire cache qui va faire amener depuis la mémoire principale les données les plus utilisées. Les plus utilisées, on va mettre dans la mémoire cache pour accélérer le traitement. OK? Voilà. Donc, si on a une donnée à chercher, le processeur va interroger la mémoire cache. Si la donnée elle existe dans la mémoire cache, pour succès, quand la donnée n'existe pas dans la mémoire cache, pour défaut, on doit la chercher. Donc, succès, donnée existe dans la mémoire cache. Défaut, donnée n'existe pas dans la mémoire cache. Il faut la chercher depuis la mémoire principale. Alors, on va utiliser dans la mémoire cache deux principes, la localité temporelle et la localité spatiale. Je m'attends à la localité temporelle. C'est que si on a utilisé une donnée à l'instant T, il ne faut pas l'effacer directement de la mémoire principale, la mémoire cache, parce qu'il y a la possibilité de réutiliser cette donnée. Donc, généralement, dans un programme,
on réutilise plusieurs fois une donnée. Localité temporelle, c'est temporelle. Et spatiale, c'est que généralement, on manipule des tableaux. Donc, quand on va apporter un élément, on va apporter le bloc contenant cet élément. J'explique le tableau. Donc, on a deux principes. Localité temporelle la localité temporelle, c'est que une donnée apportée dans la mémoire cache dans la mémoire cache ne sera pas directement effacée. N'est pas directement effacée. C'est qu'on va rester un peu de temps pour cette donnée pour l'effacer. N'est pas directement effacée. Madame. Oui. شو تاع الوقت اللي باش يتفسخوا فيه شكون اللي يختار ولا كيف نحكيو بعد على les algorithmes d'écriture d'effacement, c'est que si on va utiliser par exemple plusieurs méthodes, soit aléatoires, c'est qu'on va choisir, si la mémoire cache elle est pleine, on va choisir un élément parmi n, voilà moi les full last in first out, voilà LFI ou LRI. LFI باش نشوفوها في list frequently used معناتها le moins fréquemment utilisé, ou LRI le moins récemment utilisé. Donc on va نشوفو en détail في الpartie نتاع l'algorithme de remplacement. OK. Merci. مادام يا اخي الميموار كاش معناها ميموار بيرمانونت، معناها كي نسكر انا البيسي ونعاود نحلو تبدا نفس الميموار كاش فيها لي دوني ما سون افاسي سون فولاتيل كيما الرام. اي معناها كيفاش باش يتفكر الماشين، كيفاش باش تفكر انا لي زاكتيفيتي اللي عملتهم اخر وحيد في لي سيسيون اللي قبل معناها كي هي انت ان فوا طفيت الاورديناتور سي فسخت كل شيء، مش كيف مش تحل تعاود من اول جديد. ليه مادام قدي مثلا كي نحل جوجل ونتابي كلمه اللي لوجت عليها ديجا ما عادش انا نهارين الاخرانيين نلوج عليها برشا، اكيد كي طلع لي السوجيستيون تاع الكلمه ديك اول حاجه مش هذيك عباره الميموار كاش معناها هي لا هوني لا هي سين انفورماسيون اللي سوفغاردي في الميموار، مش حتى في الميموار برينسيبال اللي سوفغاردي في الديسك دور خاطر باش تقعد لك، خاطر احنا الميموار كاش والميموار برينسيبال في الرام ce sont des mémoires qui sont effacées. Dès qu'on n'a plus de courant, on n'a rien. Voilà. Okay. Alors, donc il n'est pas directement effacé de la mémoire. Donc, il y a une localité temporelle. Une localité spatiale. Localité spatiale. Localité spatiale. Donc, au lieu d'apporter seulement x, on apporte x et ses voisins. Dans localité spatiale, on apporte tout le bloc, on apporte tout le bloc contenant x. Le time dans le bloc est défini dès le départ. Par exemple, tout le bloc contenant x. Par exemple, on fait, par exemple, xi. On dit, par exemple, on apporte le bloc xi moins 1, xi et xi plus 1. معناتها on va apporter
on va apporter données juste avant et juste après. Et données là où j'allais. Allez, généralement, on utilise des tableaux. Donc, il y a possibilité qu'on va utiliser ce bloc qu'on a chargé. واضح اللوكاليتي سباسيال؟ مدام Oui. كي تجيب له هكاك 3 حيت كيف باش يعرف أنا الدوني اللي حاجته بها بالضبط؟ هو يعرف هاي الدوني حاجته بها ديجا. هو كيف نشوفوا من بعد احنا مش نحكيو على كورسبوندونس مش يعرف كيفاش هو الدوني هيك اللي حاجته بها. اما généralement quand il va manipuler une donnée il a tendance à manipuler les voisins تاعو. donc احنا on apporte les voisins قبل ما يقول لنا باش كيف هو يلوج على الدوني x moins 1 يلقاها ديجا موجوده في الميموار كاش. معناه البوت باش ما يقعدش نعاود نضيعوا الوقت نجيبوهم له. ايوه باهي. هون تشوفوها الميموار كاش كيما البيرو نتاعكم. دونك لو بيرو انتم باش تحطوا في البيرو نتاعكم تحطوا ليزيلمون اللي حاجتكم بيه. باغ اكزومبل عندك توت ان ارموار où il y a les par exemple le cours de voile نتاعك كل. انت مش par exemple tu vas réviser un élément tu vas apporter tout par exemple le cours نتاع la structure تجيب الكل. قول هيك البلوك نتاع contenant x. دونك هيك نحكيو على localité spatiale. OK. Est-il des questions? C'est clair? Donc, il y a des localités spatiales ou localités temporelles. Alors, on a le principe de la mémoire cache. Donc, dès qu'on a une mémoire cache, si on trouve أول حاجة donnée sera recherchée في la mémoire cache. Si on a trouvé ces succès, on a gagné dans le temps de recherche de données. Si elle n'existe pas dans la mémoire cache, il faut chercher cette donnée depuis la mémoire principale, la mettre dans la mémoire cache, puis la donner au processeur. OK? Donc, on y... مدام par exemple كان هي مش موجودة في الميموار كاش أخذت الميموار كاش معبية معناها دونك هو باش يمشي يلوجها في الميموار الكبيرة في الديسك كان باش يلقاها باش يهزها انت قلت باش يحطها في الميموار كاش باش ينجم يستعملها الوغ هي الميموار كاش تبدا معبيه ما نجمش يعديها طول من الديسك طول لليوتيليزاتور. اولا هو كيف نحكيو احنا توا نحكيو على الميموار برينسيبال اللي هو الرام ماهيش ديسك دور. وثانيا هوني انت عندك بروسيسور وعندك انت ميموار كاش. بيان سور الميموار كاش ماهيش كبيره برشا بارابور للميموار برينسيبال. دونك احنا علاش عملناها مش كبيره باش تكون بلو رابيد. دونك هوني فما زون ميموار اون فا افاسي الميموار دوني من الميموار كاش. وقتها qu'est-ce qu'on va utiliser l'algorithme de remplacement pour choisir quel élément va sortir. خاطر هو une fois استعملها البروسيسور généralement il a tendance à la réutiliser. فهمتك مدام ميرسي. D'autres questions? C'est bon? معناها مادام ما نجموش ناخذوا دي دوني طول من الديسك ونحطوها في الكاش. مش الديسك من الميموار برينسيبال. ايه معناها ما نجموش ناخذوا من الديسك طول للكاش. هوني احنا اش نعملوا؟ une fois le processeur حاش بدوني il vérifie est-ce que le donnée elle existe dans le mémoire cache. Si oui c'est bon avec un succès. Sinon il doit la rechercher في الميموار principal ou الميموار principal يحطها في الميموار كاش وبعد الميموار كاش يحطها في البروسيسور. معناتها الباساج par le mémoire cache est nécessaire. لازم نتعديو منها الميموار كاش ما يعديش من الميموار principal directement للبروسيسور لازم يتعدى الميموار كاش. داكور عايش. De rien. Alors donc contenu de la mémoire. Généralement, on a mémoire des caches multiples, de mémoire niveau
0, mémoire cache niveau 1, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La mémoire la plus rapide, nous utilisons les données. La mémoire la plus lente, on utilise les instructions. OK? Donc, on a cache, on a processeur, cache niveau 1, et cache niveau 2. وكلهم reliés à la mémoire principale. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? نحطوا les plus rapides. Niveau 1, نحطوها les données. وهذه نحطوها l'instruction. Le moins rapide. Donc, هذا في ما يخص الكاش et le contenu. Donc, avec l'emploi de cache multiple, nous avons généralement dédié le stockage de données à le stockage de données et l'autre stockage des instructions. Cela augmente la performance du processeur pour l'exécution des tâches en parallèle. Donc, on peut charger une instruction depuis la mémoire de cache niveau de l'instruction, tandis qu'on a des traitements à faire pour une donnée. Alors, la correspondance. Qu'est-ce qu'on veut dire par correspondance? هوني احنا عندنا التايل de la mémoire cache est très faible par taille de la mémoire principale. La question qui se pose est la suivante. Où on va placer une donnée à l'adresse MP في mémoire principale, ou on va la placer في mémoire cache. OK? Donc, هوني فما trois méthodes. Soit la correspondance. هوني correspondance pour dire quel mot dans le mémoire principale se correspond quel mot في mémoire cache. Donc, فما la correspondance directe. فما la correspondance associative. فما la correspondance partiellement associative. On va le voir les trois parties. فهمتوها c'est quoi la correspondance? واضحة correspondance ou non? Avant de passer le reste. Y a-t-il des questions? Donc, je termine. Faites direct. Donc, à chaque adresse mémoire principale, ça lui correspond une adresse mémoire cache qui est l'adresse mémoire cache calculée à partir l'adresse mémoire cache égale l'adresse mémoire principale modulo taille de mémoire cache. Exemple. Quelle mémoire principale fait 16 cases? L'adresse mémoire principale égale à 16. Taille de mémoire cache égale à 8. On fait quoi? 16 modulo 8, ça fait 0. Donc, elles sont remplacées dans la case numéro 0. Enfin, une autre méthode, c'est la méthode binaire. On dit par exemple que taille de l'adresse mémoire principale est de 5 bits. On écrit cette adresse mémoire principale, la taille de la mémoire cache égale à 8, donc log de 2 de 8 égale 3, donc on prend les 3 premiers bits de l'adresse mémoire principale. Donc ça fait 0. Le reste de l'adresse, c'est 0,1, s'appelle étiquette qui sert à retrouver l'adresse mémoire principale et à comparer deux valeurs qui se stockent dans la même case. J'explique une autre fois. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc, نحكي توا على la correspondance directe. Alors, هوني باش نستعملوا الفورمule suivante. L'adresse de mémoire cache égale l'adresse mémoire principale modulo la taille de la mémoire cache. Donc, quelle formule nous allons faire? Une autre méthode, c'est la méthode binaire. Donc, je vais faire un exemple. Par exemple, si l'adresse de mémoire principale égale 25,
التاي de la mémoire cache. مدام Oui. مشيش تكتب كما كنت تكتب الساعة هكا خط الكتيبة مش واضح. باهي. ميرسي. نفسخوها هذه. Donc, on a l'adresse في الميموار cache égale l'adresse mémoire principale modulo la taille de la mémoire cache. فما هذه الميثود اسمها يعني direct ولا فما une autre méthode pour la calculer. Par exemple, كان نحسبوا d taille de la mémoire cache, l'adresse mémoire cache égale mémoire principale égale par exemple 25 ou taille de la mémoire cache exemple égale par exemple égale à 16. وقت اش نعملو نحسبوا l'adresse في الميموار cache. L'adresse mémoire cache est égale est égal 25 modulo 16. J par exemple, قداش 25 moins 16 ça fait 9. Ok, égale 9. هو في une autre méthode اسمها la méthode numérique, méthode binaire. كيفاش نعملوها؟ نكتبوا احنا ال 25. On précise d'abord déjà la taille de la taille de l'adresse mémoire principale. Par exemple, لازمنا على الأقل توا مادام 25 لازمنا au moins نقولوا 6 bits. OK. نكتبوا احنا 25 en binaire. 25 égale 25 égale 1 0 1 1. Donc ça fait 16 plus 9. Donc 1 1 0 0 1. OK. Donc هوني هذا الدوني écrit sur 6 bits. باش ناخذوا احنا توا taille de la mémoire cache égale à 16. Égale à 16. Donc on prend 4 bits. علاش 4 bits خاطر ça fait log de 2 de 16. De 16. Donc جينا هوني في l'adresse تولي l'adresse mémoire principale cache mémoire cache égale à 1001 اللي هي 9 en décimale. واضح؟ فهمتوها الميثود نيميريك بالفورمول؟ non. Oui madame. هوني les bits qui restent اللي هما هذم 01 هذه s'appelle étiquette. Donc هذه 01 les bits qui restent c'est l'étiquette. C'est l'étiquette. Alors ça sert à quoi cette étiquette? Ça sert à retrouver l'adresse de la mémoire principale. Il y a à la fois l'adresse في mémoire, c'est هوني pour retrouver l'adresse à partir de l'adresse في mémoire cache et l'adresse mémoire cache plus étiquette نلقاو l'adresse في mémoire principale. Donc هوني et pour si l'étiquette est la même, donc on est dans la même si l'étiquette est la même qu'utilisée que la donnée en cours, ça va. Sinon, si l'étiquette n'est pas la même, c'est une autre donnée
Donc, on va écraser les données en cours et mettre les nouvelles données. Comme toi, la dernière remarque. Oui, non. Y a-t-il des questions? مادام مساش تعاودي لنا الغمارك نتاع الاتيكيت اخر وحده. Alors, هوني قلت لكم بالنسبه للاتيكيت elle a deux rôles. Donc, l'étiquette. Donc, l'étiquette, elle a deux rôles. Le huma, d'abord, trouver l'adresse de base. Retrouver l'adresse, la mémoire principale. اللي هي partie d'étiquette plus l'adresse mémoire cache. والثانية c'est de comparer les deux étiquettes pour savoir est-ce que c'est les mêmes données ou pas. Comparer les deux étiquettes. Par exemple, quelle étiquette, par exemple, on a donné, comparer les deux étiquettes et dire est-ce que c'est les mêmes données. Et dire s'il s'agit du même données. Quelle étiquette différente? Il s'agit de deux données différentes. On va écraser les données en cours et mettre les nouvelles données. Quand il s'agit de la même étiquette, il s'agit de la même donnée. Donc, ce n'est pas la peine de l'effacer. Voilà. Oui, ça va, madame Yash. Ça va. Donc, on y. Donc, le contenu de la mémoire chose, la mémoire cache, on a une partie, c'est ma validité. Validité pour dire est-ce qu'il existe une donnée ou pas. Il n'existe pas une donnée, في الكاز هيك. L'étiquette, c'est pour mettre l'étiquette interne. Ou un emplacement donné pour mettre données. Pour dire que D16, par exemple, c'est les données où on va mettre données. Ou O pour dire oui, ou N pour dire non. Donc, c'est 0 ou 1, la valeur متاعها. les adresses نتاع الميموار هما من 0 كيف قلنا التايم نتاعها ça fait 8 donc ça fait من 0 0 حتى ل 1. Donc l'avantage inconvénient نتاع correspondance directe est le suivant. Donc le calcul il est simple نتاع الميموار l'adresse mémoire cache. Donc on sauvegarde une partie d'adresse et non pas la même la totalité. Donc il suffit de sauvegarder l'étiquette seulement. L'inconvénient, c'est qu'une même adresse de mémoire cache correspond à plusieurs adresses de mémoire principale. Donc, nous effaçons la même case, tandis qu'il y a de l'espace libre dans le mémoire cache. Bon, j'explique. Alors, si je suis en train de manipuler les données suivantes. Données à l'adresse, par exemple, 0, 16 et par exemple, 32. Donc, on a la taille de la mémoire cache égale 8, par exemple. Donc, on a 0 modulo 16, 8, l'adresse mémoire cache égale 0. Donc, on va utiliser la même adresse plusieurs fois. Donc, l'adresse mémoire cache égale 0. Donc, on va utiliser une case mémoire plusieurs fois, tandis qu'il y a de l'espace libre où mettre les autres données. OK? Donc, il y a un inconvénient de mémoire à correspondance directe. واضحة الرماد؟ a-t-il des questions? C'est bon? B.
Donc, on a pensé à utiliser une autre méthode, c'est la correspondance totalement associative. On fait quoi pour correspondance totalement associative? À chaque adresse de la mémoire principale, ça lui correspond n'importe quelle adresse mémoire cache. Donc, on n'a aucune relation في الcorrespondance. Donc, في الcorrespondance totalement associative, il n'y a aucune relation entre l'adresse mémoire cache et l'adresse mémoire principale. OK? Donc, l'avantage, on peut placer une donnée dans n'importe quelle position. Par exemple, si on a une donnée X qui est entrée à l'instant T1, on l'a effacée, on en revient à mettre ces données dans la mémoire, elle ne va pas nécessairement prendre la même case qu'elle a pris. L'avantage de la méthode, c'est qu'on a une bonne gestion de la mémoire, puisque on a besoin donc de mettre, on peut mettre des données où on a l'espace libre. Mais l'inconvénient, c'est qu'on doit sauvegarder à part données la totalité de l'adresse de la mémoire principale. Donc, c'est l'inconvénient. Donc, par exemple, si l'adresse mémoire principale égale à 16, on peut mettre l'adresse, par exemple, la mémoire cache égale 3, par exemple. Si on a effacé ces données, on écrit une autre fois données une mémoire principale, elle peut ne pas prendre 3, elle peut prendre 5, 6, elle peut prendre n'importe quelle case, pas nécessairement égale à 3. واضحة الرمال؟ Y a-t-il des questions? Madame, tu m'entends? par exemple, احنا donné à l'adresse mémoire principale égale à 16. حاطينها في 16. هي حاطينها في الميموار كاش في 3. On a besoin d'effacer de la mémoire cache. فسخناها cette donnée, on a utilisé une autre fois cette donnée. Elle peut prendre la case 3 ou autre case. OK? Donc, pas nécessairement égal à 3 déjà utilisé. D'accord. Ben, donc, l'inconvénient avantage. Donc, بالنسبة l'état de la mémoire, تحطوا l'étiquette كالعادة, validité. Donc, c'est l'adresse de la case. Donc, O pour dire qu'il existe une donnée dans cette case. L'étiquette, لازمها totalité de l'adresse. L'adresse mémoire principale égale à 16. Ou données 16. Donc, inconvénient avantage totalement associatif, c'est quoi? C'est que dès qu'on a de la place, on peut mettre une donnée. Bonne gestion de la mémoire. Mais inconvénient, il faut sauvegarder toutes les adresses. Donc, on a gaspillage de ressources. Donc, on a besoin d'un compromis entre les deux. Entre le sauvegarde de la partie d'adresse et la gestion de la mémoire. Donc, on a pensé à créer une autre méthode, c'est la correspondance partiellement associative. Qu'est-ce qu'on fait pour la correspondance partiellement associative? C'est qu'on divise la mémoire cache et la mémoire principale en nombre égal d'ensemble, multiple de 2. Et donc, une donnée qui appartient à l'ensemble E ne peut pas mettre que de données dans l'ensemble correspondant. Donc, j'explique. Donc, Anna, par exemple, donc, Anna, mémoire principale. وهذه mémoire cache. Donc, je divise par exemple la mémoire principale en deux. هذه l'ensemble E1, E2.
Donc, là, par exemple, le 0, donc si on suppose que ça fait 2, 8. 2, 8 moins 1, on y. Donc, 0, je divise par 2, ça fait 2, 7 moins 1. 2, 7. Ouais, les 2, 7. Donc, 2, 7 moins 1, on y. Donc, l'ensemble 1 هو 0 de 7 moins 1. L'ensemble 2 هو 2, 7 de 8 moins 1. وعندنا الميموار كاش على 8 على 8 cases. Donc, هذه l'ensemble F1. L'ensemble F2. Donc, هذه من 0 ل 3 وهذه من 4 ل 7. Donc, أي élément في l'ensemble E1 ne peut être placé qu'en F1. Ou أي élément في l'ensemble E2 peut être placé qu'en ensemble F2. Mais on ne peut pas faire ça. Donc, هذا هكا لا. Donc, on ne peut pas mettre une donnée de l'ensemble E1 dans l'ensemble F2. On ne peut pas mettre une donnée de l'ensemble E2 dans l'ensemble F1. Donc, chaque ensemble في l'ensemble E1 peut être placé dans n'importe quelle position في F1. Donc, je vais revenir le diapo. Donc, exemple, taille de mémoire principale. Oui. هما ديما يبداو مقسومين على نفس العدد، ما نجمش وحده تكون مقسومه على 2 نروح نقسم على 3. لا لازم نفس nombre égal d'ensemble. عايشك باهي. Donc قلت لكم par exemple MP l'union de 1 inter 2. Donc elle est contenue من 0 حتى 127 والأخرى من 128 حتى 255. Donc mémoire cache هي F1 union F2 avec F1 من 0 à 3 et F2 من 4 à 7. Donc, pour la donnée à l'adresse mémoire principale 16 appartient à l'ensemble E1, donc elle sera placée dans l'ensemble F1. Par exemple, l'adresse mémoire cache égale à 2. Pour la donnée, l'adresse mémoire principale égale à 128, elle appartient à E2, donc elle sera placée dans F2. Par exemple, mémoire cache égale à 4. Donc, en relation avec l'ensemble, l'étiquette sera une partie de l'adresse. Donc, le E1, c'est que l'adresse le poids le plus fort, ça fait un 0. L'adresse de l'ensemble 2, l'adresse poids le plus fort, ça fait égal à... j'écris. Donc, l'adresse... adresse l'ensemble 1 s'écrit de la forme 0 et des x. Par exemple, il nous faut au moins, puisque ça fait de 8, il nous faut au moins 7x. Puisque on a besoin de 8. Et donc 7 voilà. Donc 4 plus 4, là, vous m'excédez. Donc, l'adresse interne, elle s'écrit de cette forme, à 0 plus des x. Tandis que l'autre, elle s'écrit de la forme suivante. Donc, ça fait 1. Ça fait 1 et des x. OK? Donc, quand on va sauvegarder l'adresse, on va sauvegarder que les x. On ne sauvegarde pas les 0 là. On sait déjà que le bit, puisqu'il appartient à l'ensemble F1, donc dans l'ensemble F1, donc automatiquement l'adresse mémoire principale est égale à 0, le point le plus fort. فهمتوني ولا؟ Oui ou non? Donc, par exemple, on va écrire une donnée entre 0 et 27 moins 1. Donc, le bit plus fort, ça fait entre 0 et s'écrit كلها زيروات, ou le 27 moins 1, ça fait 0 وكلها أنات. Donc, أي adresse موجودة بين في E1, elle est de cette forme, 0 et des 7x. Tandis que في E2, من 27 حتى 28 moins 1, معناتها كلها مش تبدأ 1 والباقي كلهم زيروات. OK؟ مدام؟ Oui. نجم تقسم على أكثر من 2 ensembles؟ أي تجمعي.
On peut diviser en multiple de 2. نجم نقسموها على 2 على 4 على 8. وفي الحالة هذه نوليو ناخذو زوز هكايا. أي كيف هكاك on va prendre 2 bits في l'étiquette. D'accord, merci. Rien. D'autres questions? فهمتوا le principe نتاع partiellement associative? Ça va, madame. Aïe, ben. Y a-t-il des questions? Donc, on va s'arrêter sur ce diapo. S'il n'y a pas de questions, à la prochaine. Madame? Oui? ما يصيرش عندي كيستيون على القديم مش على الجديد. اي فازي. بالله مدام كي يسالني يقول لي شنو الرول تاع سيكونسور ميلتو بروغرامي. يا اخي مش هو نفس الرول تاع اي سيكونسور، علاش معناتها السبيسيفي يقول معناتها ميلتو بروغرامي ولا ميكرو بروغرامي؟ يا ربي مش ميكرو. كيف يقول لك ميكرو بروغرامي باش تقولوا راه il va générer le signal de commande et il est constitué à partir de euro. يا ما الناس الكل يعملوا فيها معناتها السيكونسور العادي وهذا. اي. وباقي مادام كي يقول لي يعطيني الاركيتكتور دان بروسيسور دون فاسون جينيرال، نعطيه هذيك الاركيتكتور اللي عطيتيها لنا انت في اول شابتر 2. اي هيك هي. بالله مادام اخر حاجه سمحت. كي يقول لي اعطيني ديفيرونس انتر الميثود سونداج وانتربسيون، يسكت نعطيه هذا تاع الكور، نعطيه سونداج تعمل هكا والانتربسيون تعمل هكا. اما كي يزيد في الكيستيون يقول لي بور ان فلو دوني اون اونتري، زيد هكا في الكيستيون. شنو يقصد بها؟ كيف معناتها السونداج نفس الحكايه، معناتها ما عندها ما تزيد تنقص الكلمه هذه اللي زادها في الاخر. اي ما زاد حتى شيء. ديما هيك يغلط فينا بالكلام هكا. شويه غلط لازم منه. نبرك سامحني، شنو السونداج وانتربسيون اللي يحكي عليهم؟ sondage شفناه في chapitre 1. في sondage périodiquement le processeur il va y aller vers l'interface d'entrée-sortie pour vérifier s'il existe une donnée ou pas في l'interface périphérique. Ou l'interruption, il doit interrompre l'exécution de le processeur du programme en cours, chercher les données dans l'interface d'entrée-sortie puis le ramener vers le processeur. شفناه في آخر chapitre 1. مدام؟ Oui. بالله احنا مرة فاتت انت وريتينا كيفاش نعملوا هذيك ليزيتاب ديكزيكسيون دون انستركسيون. اما بعد ما نكتبوهم هذوك ونعطيهم لها انت ونحطهم مثلا في الريجستر درا شنو كذا وكذا، بعد يجي يقول لي اعطيني اكزامبل. شنو معناتها يعطيني نعطي اكزامبل؟ شنو اكزامبل شنو؟ شنو السؤال شنو بالضبط؟ عاود. هو يقول لي دوني لي زيتاب ديكزيكسيون دون انستركسيون illustrer ces étapes par un exemple. كيما باغ اكزومبل احنا عملنا اد R0 R0 R1 تقول له راهي اد كتستعمل وكل وحده كريتاب باش قاعد نعملوا فيها. معناتها نقول له الانستركسيون مثلا اد نحط قبلها نيميرو، نقول له النيميرو تاعها هذا يدخل في الانستركسيون هذه دخلت في الريجستر دانستركسيون، ومن بعد نبدا هيك نفسر كل حاجه نزيدها. اي فهمتك يعيشك مدام. d'autres questions؟ كان عندكم أي سؤال آخر جا لبالكم بار ميل ولا بار ميساج؟ جو سوي ديسپونيبل. مدام بالله قبل ما نكملوا بالله آخر حاجة مدام كي يعطيني الميثود ما قريتينا هذيك الاركتيكتور دو هارفارد ولا تاع البروسيسور وتعمل لاجو تاع لونتري سورتي، بعد ما عملت لاجو تاعها وعطيته لي تروا بوسيبيليتي معناتها اللي وريتيهم انت. احنا ما جبدناش في الكور انيها اسرع واحده ولا اوبتيميزي اون طون. لا ما جبدناش. موجوده في واحد من الدياسات معناتها. انا حكيت عليها وقتها. اما انت حكيتي عليها هي مش موجوده في الكور. انا ما حكيتش عليها في الكور نتاعكم المره هذه، ما حكيت عليها قبل في دوتر كومون دير في دي زاني بريسيدونت. وقت قلت لهم لو بلي رابيد سي لو ريلي الميموار دوني. باهي مدام يعيشك. D'autres questions? Sinon, à la prochaine. Merci, madame. De rien. Au revoir. صح. تفضل. شكرا مدام. تمام.